डेंजर डाला मथा मोट फरते गम माय मारी जबरी से गा दीकरा फर तू खाजो नहीं तो थई जा हाँ तो जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारा बधानु आपणी मुकेश एडिट चेनल में। तो मित्रों तमे स्टार्टिंग में जे हेप्पी बर्थडे नु स्टेटस जोयुं तो मित्रों आज हूँ तमने एवं स्टेटस बनावता शीखवाडवानो छुं। तो मित्रों वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कमेंट ने शेर जरूर थी करी देजो। अने मित्रों आपणी चेनल में पहली ज वार वीडियो जोवा आया होय तो मित्रों आपणी चेनल ने पण सब्सक्राइब करी देजो। तो चलो मित्रों हूँ तमने आવું स्टेटस बनावता शीखवाड़ी दઉં। मित्रों आવું स्टेटस बनाववा माटे सौ प्रथम लाइट मोशन लेवानुं छे। जो तमारी पासे ना होय तो आपणे आपणी टेलिग्राम चेनल में तमने मळी जशे ने आ विडियो नीचे कदाच लिंक मळी जशे। तो मित्रों अलाइट मोशन तमे इंस्टॉल करी ल्यो मित्रों। एटले मैं तमने बे प्रोजेक्ट आपेला छे, तमारे आ बंने प्रोजेक्ट ने एड करी लेवाना छे। अने मित्रों तमने आनुं ऑल मटीरियल आपणी टेलिग्राम चेनल में मळी जशे मित्रों। तमारे ऑल मटीरियल ने पण आमां एड करी लेवानुं, मतलब डाउनलॉड करी लेवानुं छे ऑल मटीरियल। अने मित्रों आपणुं ऑल मटीरियल तमने टेलिग्राम में जोवा मळशे, केम के थोड़ुंक यूट्यूब में प्रॉब्लम चाले छे एटले हूँ टेलिग्राम में आपूं छुं, एटले तमे अहींयाथी एड करी लेजो मित्रों। तो मित्रों तमारे सौ प्रथम तमारे आपणो पहले प्रोजेक्ट आ तमने लखेलो बतातो छे फोटो प्रोजेक्ट। तो तमारे पहलो फोटो प्रोजेक्ट ओपन करवानो छे। अने मित्रों फोटो प्रोजेक्ट ओपन करशो एटले कंईक आ प्रकारनो तमने जोवा मळी जशे मित्रों। तो तमारे आमां शुं करवानुं छे हूँ तमने बधुं समजावी दऊं। तो मित्रों आमां तमारे फोटा तमारा जेना पण बर्थडे बनावવું હોય स्टेटस, मतलब के जेनुं पण स्टेटस बनाववानुं होय तमारे एना टोटल 5 फोटानी जरूर पड़शे मित्रों। केम के बधा अलग अलग फोटानी जरूर पड़शे, टोटल 5 फोटानी जरूर पड़शे। तो तमारे 5 फोटा लई लेवाना छे। 5 फोटा लई मित्रों अने तमारे 3 फोटाने पीएनजी बनावी लेवानी छे। 2 अर्धा फोटाने एक आखो फोटो होवो जोईए। 3 फोटानी पीएनजी बनावी लेवानी छे। अने तमने पीएनजी बनावता न आवडती होय मित्रों तो आपणे आ विडियो नीचे लिंक तमने मळी जशे कई रीतना एचडी पीएनजी बनावी। तो हवे हूँ तमने शीखवाड़ी दूँ कई रीतना फोटा एड करवाना छे। तो हूँ स्टार्टिंग में आवी जाऊँ छुं। स्टार्टिंग में आवी मित्रों ने आपणे प्लसना बटन में आवशुं ने मीडियम में आवी जाऊँ छुं। मीडियम में आवी तमे जोई शको छो मैं पहला पीएनजी बनावेली छे। तो हूँ एक आ फोटो आपणो लई लઉં છું અને હું ટ્રાન્સફર ऑप्शन में આવી जाऊँ છું અને રોટેટના બટન में આવી અને 90 રોટેટ કરી દઉં છું। 90 રોટેટ કરી અને 3 ડોટ में જઈ અને આની સાઈઝ થોડીક હું ફેરવી નાખું છું। આ રીતની સાઈઝ ફેરવી નાખું છું। આ રીતની સાઈઝ ફેરવી અને મિત્રો આ ફોટોને થોડોક હું આ રીતનું સેટ અહીંયા કરી દઉં છું। આ રીતનું અહીં સેટ કરી દઉં છું। અને મિત્રો તમને પાછળ એક લાલ કલરનો શેપ જોવા મળતો હશે। આ પાછળ બેકગ્રાઉન્ડની ફોટોની પાછળ લાલ કલરનો શેપ હશે। मित्रों तमारे शेप में शू करवू है हूँ तमने समझाऊँ कि तमने नीचे जे आ शेप बताए आ शेप है तो तमारे एना पर टच करवानुं छे अने इफेक्ट वाला ऑप्शन में आवी जवानुं छे। एमां आवी अने तमने 3 डॉट बताता हशे तो एना पर तमने टच करवानुं छे अने कॉपी इफेक्ट करी लेवानुं छे। आ रीतनी कॉपी इफेक्ट लखेलुं बताए तो एने तमारे कॉपी इफेक्ट करी लेवानुं छे। कॉपी इफेक्ट करी मित्रों पछी तमारे शेप ने डिलीट करी देवानुं छे। माथे टच करी अने डिलीट करी देवानुं छे। डिलीट करी अने जे आपणे आ फोटो एड करेलो छे फोटो पर टच करवानुं छे अने पाछुं इफेक्टना ऑप्शन में आवी जवानुं छे। इफेक्टना ऑप्शन में आवी अने पाछा 3 डॉट में जवानुं छे अने जे आपणे इफेक्ट कॉपी करेली हती, मतलब के जे અહીંથી कॉपी करेली हती इफेक्ट एने आपणे अहींया पेस्ट करवानी छे। तो हूँ पेस्ट करी दઉં છું। तमे જોઈ શકો છો લખેલું બતાતું હશે पेस्ट इफेक्ट। हूँ અહીં पेस्ट करी દઉં છું। અહીંયા तो आ रीतनी पेस्ट करी देवानी छे मित्रों। तमारे पेस्ट करी पछी मित्रों तमारे फोटा में परफेक्ट फोटो न आवे मित्रों तो तमारे शुं करवानुं छे पाछुं फोटा पर टच करी इफेक्ट वाला ऑप्शन में जई ने वाइप नामना इफेक्ट में जवानुं छे। एटले फोटाने तमारे मतलब के एडजस्ट करी शको छो अने वाइप नामना इफेक्ट में आवी अने एंडना ऑप्शन में आवी जवानुं छे। एमां आवी अने फोटाने तमे नीचेथी आम ब्लर के झांखो तमे करी शको छो मित्रों। आ रीतनुं तमे नीचेथी वधारे झांखो करवो होय ओछो करवो होय तमे करी शको छो मित्रों। आ रीतनुं तो तमारे आ रीतनुं एडजस्ट करी लेवानो छे। फोटो तमारी साइज जे रीतनो तमारो फोटो होय ए प्रमाणे तमारे करी लेवानो छे। तो हूँ अत्यारे अहींया 9 राखी दઉં છું मारे, केम के 9 बरोबर
લાગે છે. તો તમારે એ રીતનો સેટ કરી લેવાનો છે. તો તમારે એ પ્રકારે મતલબ કે એ પ્રમાણે સેટ કરવાનો છે. તમારે જે પ્રકારનો તમારો ફોટો હોય એ પ્રમાણે તમારે સેટ કરી લેવાનો છે. તો હવે આપણો એક ફોટો સેટ થઈ ગયો છે. હવે હું બીજો ફોટો પણ લઈ લઉં છું. પ્લસના બટનમાં જઈ અને બીજો ફોટો પણ હું લઈ લઉં છું. એને પણ આ રીતનો મિત્રો રોટેટ કરી દઈશ. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટ કરી દઉં છું. તો 90 રોટેટ કરી દઉં છું. 90 રોટેટ કરી અને પાછું ફોટા પર ટચ કરી અને 3 ડોટ ઉપર જઈ એની પણ સાઇઝ હું ઓલ બાજુ આપણે ફેરવી નાખશું આ રીતની. અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઓપ્શનમાં જઈ અને એને સાઇઝ થોડીક હું નાની કરી લઉં છું. ફોટાની આ રીતની સાઇઝ નાની કરી લઉં છું મિત્રો. નાની કરી અને આપણે ઓલી ઇફેક્ટ કોપી કરેલી હતી એને પણ હું આમાં પેસ્ટ કરી દઉં છું. તો માથે ફોટા પર ટચ કરી અને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શનમાં જઈ અને 3 ડોટમાં જઈ હું અહીં પેસ્ટ કરી દઉં છું એને પણ. પછી મિત્રો એ પણ ફોટાનો હું થોડોક એડજસ્ટ કરી લઉં છું. ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શનમાં જઈ વાઇપ નામના ઇફેક્ટમાં જઈ અને એન્ડવાળા ઓપ્શનમાં જઈ અને એને પણ આમ થોડીક સેટ કરી લઉં છું. મતલબ કે આ રીતનું સેટ કરી લીધો આપણે એ પણ ફોટાને. તો એને પણ હું આ રીતનું અહીંયા પરફેક્ટ આ રીતનું એડજસ્ટ મતલબ કે સેટ કરી લઉં છું આ રીતનું. તો એને પણ આપણે સેટ કરી લીધો. પછી મિત્રો આ બંને ફોટાને નીચે લઈ આવવાનો છે. નીચે લઈ અને આપણી જે આ ગાડી છે એને નીચે જ મૂકી દેવાનો છે મિત્રો આ રીતનું. તો અહીંયા મૂકી દઉં છું આ રીતનું. તો આપણો ફોટા આ બે ફોટામાં મતલબ કે એડ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. પછી મિત્રો આટલું કરી અને પાછા પ્લસના બટનમાં હું આવું છું અને પ્લસના બટનમાં જઈ અને હવે એક આખો ફોટો લઈ લઉં છું. એને પણ આ રીતનું રોટેટ કરી લઉં છું. 90 રોટેટ કરી લઉં છું. 90 રોટેટ કરી સાઈડ નાની કરી લઉં છું. એની પણ આ રીતની સાઈડ નાની કરી અને પરફેક્ટ અહીંયા સેટ આવે એવી જગ્યાએ અહીંયા મૂકી દઉં છું. તો આપણે અહીંયા મૂકી દઉં છું આના ઉપર જ. તો અહીંયા આપણે પરફેક્ટ સેટ આવે છે મિત્રો. અને પછી મિત્રો આપણી જે આ લાઇટવાળી પીએનજી છે એને પણ તમે મતલબ કે આખી પાછી કરી શકો છો. મતલબ કે તમારે સેટ આવે મતલબ કે આ રીતની તમને બતાવી દઉં. આમ જ્યાં તમારે આમ ફેસ ઉપર આ રીતની સેટ આવે નાની મોટી કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો મિત્રો. અને તમારે ફોટા નીચે આ રીતની પાછળ મૂકી દેવાની છે આ રીતની. અને મિત્રો આને પણ તમે આગું પાછું કરી શકો છો. એને પણ આગું પાછું કરી શકો છો અને ગાડીને પણ આગી પાછી કરી શકો છો મિત્રો. તો આ રીતનો તમારો ફોટો બનીને રેડી થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ રીતનો ફોટો તમારો બનીને રેડી થઈ જશે. પછી મિત્રો આ ફોટાને આમાં સેવ કરી લેવાનો છે. ઉપરવાળા ઓપ્શનમાં જઈ અને સેવ કરી લેવાનો છે. તો એમાં જઈ અને તમને લખેલું બતાવતો છે કરંટ વેસ્ટ પીએનજી. તો તમારે એમાં માથે ટીક કરી અને સેવ કરી દેવાનું છે. એક્સપોર્ટમાં મારી દેવાનું છે. તમારો ફોટો સેવ થઈ જશે. પછી મિત્રો બેક આવી જાવ છું. બેક આવી અને તમે ફોટો સેવ કરી લ્યો મિત્રો. પછી તમારે ફોટાને આ LR એપમાં ઇફેક્ટ દઈ દેવાની છે. એનું પ્રીસેટ તમને આપણે ઓલ મટીરિયલની ફાઇલમાં મળી જશે મિત્રો. ઇફેક્ટ દઈ અને પછી તમારે ફોટોને HD કરવો હોય તો કરી લેવાનું છે. HD કરી અને પાછું આપણે અલાઇટ મોશન ઓપન કરવાનું છે. પછી મિત્રો આપણો બીજો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો છે. તો હું બીજો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લઉં છું. બીજો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો મિત્રો એટલે કંઈક આવી પ્રોજેક્ટ તમને આ પ્રકારનો બતાવી જશે મિત્રો. તો તમારે આ પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ તમને બતાવી જશે. તો મિત્રો આમાં તમારે શું કરવાનું છે, પાછળ પ્લસના બટનમાં જઈ અને આપણે જે ઓલા LR એપમાં ઇફેક્ટ દીધેલો ફોટો છે એ ફોટોમાં એડ કરી લઉં છું. તો મેં LR એપમાં જે ફોટો આપણે બનાવીને એડ કર્યો તો મતલબ ઇફેક્ટ દીધી હતી એટલે એ ફોટો કંઈક આ પ્રકારનો બની જશે. તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ પ્રકારનો આપણો ફોટો બનીને રેડી થઈ જશે તમે ઇફેક્ટ દેશો એટલે. પછી મિત્રો એ ફોટાને હું નીચે આમ દાબી અને નીચે લઈ લઉં છું. સોંગ ઉપર મૂકી દઉં છું આ રીતની. સોંગ ઉપર મૂકી અને લાસ્ટમાં સોંગની લાસ્ટમાં જઈ અને એની પણ લંબાઈ મતલબ કે સોંગ જેટલી કરી લઉં છું. સોંગ જેટલી કરી લઉં છું એની પણ લંબાઈ. તો આપણા ફોટાની લંબાઈ પણ સોંગ જેટલી કરી લીધી. પછી મિત્રો હવે તમારે શું કરવાનું છે, હવે મિત્રો તમારે આ બે બોક્સ દેખાય મતલબ કે જે આ બેમાં તમારે ફોટા એડ કરવાના છે. તો એને કઈ રીતના એડ કરવાના છે તમે વિડીયો જોયા રાખશો, હું તમને શીખવાડી દઉં. તો મિત્રો તમને અહીંયા ગ્રુપ જોવા મળશે. આ ગ્રુપ ફોટો ગ્રુપ અને ગ્રુપ 2 ફોટો એ રીતનું તમને જોવા મળશે. તો આપણે પહેલું જ ગ્રુપ આપણે ઓપન કરશું અને એડિટ ગ્રુપના ઓપ્શનમાં જાશું મિત્રો. એડિટ ગ્રુપના ઓપ્શનમાં જઈ અને એના અંદર તમને બીજું ગ્રુપ જોવા મળશે એડ ફોટો. તો આપણે એના પર ટચ કરશું. એના પર ટચ કરી પાછું બીજું ઓપ્શન આપણે આવી જશે એડિટ ગ્રુપના. એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે. તો પ્લસના બટનમાં દાબી અને પાછો આપણે આમાં બીજો ફોટો હું એડ કરી લઉં છું આ રીતનું. તો
તો એને પણ હું મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ રોટેટ કરી દઉં છું અને સાઇઝ એડજસ્ટ જે આપણા ફોટામાં મતલબ કે બોક્સમાં સેટ આવે એવી રીતના હું ફોટોને નાનો કરી લઉં છું. તો ફોટાનો એ રીતનો નાનો કરી અને આમાં સેટ કરી લઉં છું. આ બોક્સમાં હું ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને સેટ કરી લઉં છું. તમારે પણ આ રીતનો મતલબ કે સેટ કરી લેવાનો છે. જે પ્રકારનો તમારો ફોટો હોય મિત્રો એ પ્રકારનું તમારે આમ મતલબ કે સેટ કરવાનો છે, કેમ કે ફોટોની સાઇઝ બધાને અલગ અલગ હોય. તો આપણો આ ફોટો આમાં પરફેક્ટ એડ થઈ ગયો છે. હવે મિત્રો આપણે આ નીચેવાળા શેપની કંઈ જરૂર છે નહીં, તો એને ડિલીટ કરી દેવાનું છે. માથે ટચ કરી આ ડિલીટવાળા ઓપ્શનમાં જઈ ડિલીટ કરી દેવાનું છે અને આપણે લાસ્ટમાં વહી જવાનું છે. જેટલે ઉપરવાળા શેપની જે મતલબ કે સાઇઝ છે, લંબાઈ છે એટલી કરી દેવાની છે. માથે ટચ કરી અને હું આની ફોટાની પણ લંબાઈ એટલી કરી દઉં છું. તો આપણે એની પણ લંબાઈ એટલી કરી દીધી અને બેક આવી જશું. બેક આવશું અને હજી એક સ્ટેપ બેક આવશું એટલે આપણો ફોટો તમે જોઈ શકો છો. એક ફોટો પરફેક્ટ આમાં એડ થઈ ગયો છે. હવે મિત્રો પાછા આપણે નીચેવાળા ગ્રુપમાં આવી જશું અને બીજા ફોટાને એડ કરશું. એડિટ ગ્રુપમાં જશું અને પાછો અંદર એડ ગ્રુપ ફોટો લખેલું છે, મતલબ એડ ફોટો, એના પર ટચ કરશું તો એડિટ ગ્રુપ પાછું બીજું આવી જશે. તો એના પર પાછું જવાનું છે અંદર અને પ્રશ્ન બટનમાં જવાનું છે અને પાછું હું બીજા ફોટાને પણ લઈ લઉં છું. તો એને પણ હું ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટ કરી દઉં છું 90 અને સાઇઝ પણ નાની કરી દઉં છું મિત્રો આ રીતની. અને જેટલી આપણે આ બોક્સમાં સેટ આવે એ રીતની સાઇઝ હું કરી લઉં છું. તો હું માથે દાબી અને સાઇઝ નાની મોટી જેટલી સેટ આવે એ રીતની કરી લઉં છું. તમે વિડીયોને જોયા રાખજો મિત્રો. તો આપણે આ પણ ફોટો પરફેક્ટ સેટ આવી ગયો છે. અને હવે આ નીચેવાળા શેપને આને પણ હું ડિલીટ કરી દઉં છું, નીચેવાળા શેપને. અને આપણે આ ફોટાની સાઇઝ મતલબ કે લંબાઈ એટલી કરી લઉં છું, ઉપરવાળા શેપ જેટલી. અને બેક આવી જાઉં છું. બેક આવશું એટલે મિત્રો જો તમે જોઈ શકો છો આપણે બંને ફોટામાં એડ થઈ ગયા છે મિત્રો. પછી મિત્રો આ બંને ફોટા એડ થઈ જાય પછી મિત્રો હવે તમારે એક બીજું શું કામ કરવાનું છે હું તમને સમજાવી દઉં. તો મિત્રો તમારે અહીંયા લખેલું બતાતું હશે, સોરી મિત્રો, તમને લખેલું બતાતું છે MK એડિટ, મતલબ કે એડિટિંગ. તો તમારે નામ ચેન્જ કરવું હોય તો તમને નીચે પણ લખેલું બતાતું હશે MK એડિટિંગ. તો એના પર ટચ કરવાનું છે. એના પર ટચ કરી અને તમને એડિટ ટેક્સ્ટના ઓપ્શન બતાવી જશે. તો તમારે એમાં જવાનું છે. એમાં જઈ અને તમારે MK એડિટિંગ લખેલું છે એને હટાવી દેવાનું છે. આ રીતનું હટાવી દેવાનું છે અને તમારે જે પણ રાખવું હોય નામ રાખી દેવાનું છે. તો હું અહીં અત્યારે મુકેશ એડિટ રાખી દઉં છું મારું જ, મતલબ કે, અને ટીકના બટનમાં ટીક કરી દઉં છું. અને આપણું નામ થોડુંક આગું પાછું હોય તો હું ટ્રાન્સફર ઓપ્શન જાય ને પરફેક્ટ વચ્ચે સેટ કરી લઉં છું. હવે આ રીતનું સેટ કરી લીધું એટલે આપણું નામ પણ આમાં બદલી ગયું છે. અને પછી મિત્રો તમને ઉપર લખેલું બતાતું છે મની રિટર્ન ઓફ, એવું કંઈક લખેલું બતાવતું હોય છે. તો એ લખેલું છે તો એને તમારે શું કરવાનું છે, મતલબ કે એને ચેન્જ કરવું હોય, મતલબ કે કોઈનો કમિંગ સૂન બર્થડે હોય અને ચેન્જ કરવું હોય તો એને ચેન્જ કઈ રીતને કરવાનું છે, મતલબ કે કમિંગ સૂન રાખવું હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, જે આ લખેલું છે મની હેપી ઓફ રિટર્ન ડે એવું લખેલું છે તો એના પર ટચ કરવાનું છે. એના પર ટચ કરી એડિટ ટેક્સ્ટમાં જઈ અને આપણે આ હટાવી દેવાનું છે. આને હટાવી અને તમારે અહીંયા કાંઈ પણ મતલબ કે કમિંગ સૂન રાખી દેવાનું છે. તો હું અહીંયા કમિંગ સૂન રાખી દઉં છું. કમિંગ સૂન રાખી અને અહીંયા આપણે મતલબ કે જે પણ તારીખ હોય એ તારીખ મતલબ કે હું રાખી દઉં છું. જે પણ તારીખે આપણે બર્થડે આવતો હોય મિત્રો એ તારીખ હું રાખી દઉં છું. તો હું અહીં તારીખ રાખી દઉં છું 12 અને પાછું આપણે આ 12 અને પાછું અહીંયા 12 આ રીતનું રાખી દઉં છું, મતલબ કે 12 અને પાછું આ રીતનું સેટ કરી અને 2023 કરવું હોય તો આપણે 23 કરશું કે 24 જે પણ કરવું હોય તો હું 24 રાખી દઉં છું આ રીતનું. અને ટીકના બટનમાં ટીક કરી દેવાનું છે. એટલું કરી અને સાઇઝ તમારે નાની મોટી કરવી હોય મિત્રો તો તમે કરી શકો છો. આ રીતની સાઇઝ નાની મોટી કરી અને પરફેક્ટ આ રીતનું વચ્ચે તમારે સેટ કરી દેવાનું છે. એટલે તમારું કમિંગ સૂનનું પણ બર્થડે આમાં બની જશે મિત્રો, તમારે બનાવવું હોય તો આ રીતનું આપણે કમિંગ સૂનનું પણ બર્થડે બની જશે, સોરી મિત્રો. તો મિત્રો આટલું તો તમને હવે સમજાઈ ગયું છે. બધું નામ ફોટા કઈ રીતના એડ કરો ને બધું તમને સમજાઈ ગયું છે. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, હવે મિત્રો સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જવાનું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આવી અને આપણે બ્લેક સ્ક્રીન જે મતલબ કે ચકલાબાજની જે બ્લેક સ્ક્રીન છે એ તમારે એડ કરવાની છે. તો હું પ્લસના બટનમાં આવી જાઉં છું અને આપણે ચકલાબાજની જે બ્લેક સ્ક્રીન છે એ લઈ લઉં છું. રીતની આવી જશે મિત્રો. તો એને માથે ટચ કરી અને હું ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટ કરી દઉં છું.
તો 90 રોટેટ કરી દઉં છું। 90 રોટેટ કરી અને બેક આવી જાઉં છું એક સ્ટેપ અને 3 ડોટમાં જાઉં છું ઉપર। 3 ડોટમાં જઈ અને સાઇઝ હું ફૂલ કરી લઈશ, મતલબ કે આપણા ફોટા જેટલી ફૂલ સાઇઝ થઈ જશે। ફિલ કમ્પ્રેસ એરિયા હું કરી લઉં છું। તો ફિલ કમ્પ્રેસ એરિયા કરી લીધું એટલે આપણી સાઇઝ મોટી થઈ ગઈ છે। પછી મિત્રો આપણું જે આ બીટ માર્ક છે, મતલબ કે 2:50 આપણું બીજું બીટ માર્ક છે, બીટ માર્ક ઉપર આવી જવાનું છે અને પાછળનો પાર્ટ કટ કરી દેવાનો છે। આજથી પાછળનો પાર્ટ કટ કરી દેવાનો છે, આ રીતનું કટ કરી દેવાનો છે। સોરી મિત્રો, પાછળનો પાર્ટ આપણે કટ કરી દીધો, તમે જોઈ શકો છો। આટલું આપણું આમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે પછી મિત્રો આટલું કમ્પ્લીટ કરી પછી તમારે પાછું આ પેલા બીટ માર્ક ઉપર આવી જવાનું છે। પેલા બીટ માર્ક ઉપર આવી 2 ને 1 સેકન્ડ છે તો અહીંયા આવીશ અને પ્લસના બટનમાં જઈ અને એક તમારે બીજી ઇફેક્ટ સેટ આમાં કરવાની છે, જે બ્લાસ્ટ જેવી છે એને તમારે આમાં સેટ કરવાની છે। તમને કંઈક આ પ્રકારની જોવા મળી જશે મિત્રો। તો એને પણ હું 3 ડોટમાં જઈ ફિલ કમ્પ્રેસ એરિયા કરી લઉં છું અને સાઈઝ થોડીક એડજસ્ટ કરી લઉં છું, આ રીતની મોટી કરી લઉં છું। આટલું કરી અને પછી એના ઉપર માથે ટચ કરી અને એને તમારા બ્લેન્ડિંગ અને ઓપોસિટીના ઓપ્શનમાં વયું જવાનું છે। એમાં જઈને આ લાઇટિંગના ઓપ્શનમાં આવી જવાનું છે। લાઇટિંગનો ઓપ્શન તમને બતાવી, એમાં આવી જવાનું છે। લાઇટિંગના ઓપ્શનમાં આવી અને તમારે પેલું જ ઓપ્શન મતલબ કે સ્ક્રીન આપી દેવાનું છે। આ રીતની પેલું સ્ક્રીન આપી દેવાનું છે એટલે આપણી ઇફેક્ટ પણ આમાં કંઈક આ પ્રકારની સેટ થઈ જશે। હું તમને બતાવી દઉં થોડુંક સંભળાવીને પણ। તો આ રીતની સેટ થઈ જશે મિત્રો। એટલે આપણું લગભગ સ્ટેટસ હવે બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। પણ મિત્રો આમાં તમારે હજી એક છેલ્લું કામ કરવાનું છે, જે એક ટેમ્પલેટ છે તમારે એડ કરવું પડશે મિત્રો। તો આપણે પાછા આપણા બીજા બીટ માર્ક ઉપર આવી જઈશું 2:50 અહીંયા આવી સ્ટાર્ટિંગમાં, મતલબ કે પ્લસના બટનમાં આવશું અને મીડિયામાં જશું। મીડિયામાં જઈ અને હું ટેમ્પલેટ લઈ લઉં છું આપણું। આ ટેમ્પલેટ આપણું આવી ગયું છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। અને એને માથે ટચ કરી અને એની પણ સાઇઝ હું ફિલ કમ્પ્રેસ એરિયા કરી લઉં છું। આ રીતની ફૂલ સાઇઝ કરીને તમારે નાનું મોટું રહેતી હોય તો તમારે આમ થોડીક મૂવ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને થોડીક મોટી પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણે ટેમ્પલેટ આમાં એડ થઈ ગયું। હવે ટેમ્પલેટ ઉપર તો ટચ કરી અને પાછા આ બ્લેન્ડિંગ ઓપોસિટીના ઓપ્શનમાં આવવાનું છે અને આ લાઇટિંગના ઓપ્શનમાં આવી અને એને પણ સ્ક્રીન આપી દેવાનું છે મિત્રો। તમારે આ રીતની એટલે એ ટેમ્પલેટ પણ આપણું આમાં કંઈક આ પ્રકારનું આમાં એડ થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો। કંઈક આ પ્રકારનું આમાં એડ થઈ જશે। પછી મિત્રો તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે, કેમ કે આની સાઇઝ થોડીક નાની હશે મિત્રો। તો તમારે લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે ને થોડુંક આ રીતની સાઇઝ નાની છે તો તમારે માથે ટચ કરી અને આ ઓપ્શનમાં આવી જવાનું છે। આ ઓપ્શનમાં આવી અને કોપી કરી લેવાનું છે, આને આ કોપી કરી લેવાનું છે। આ રીતની કોપી કરી અને પાછા એની ઓપ્શનમાં જવાનું છે ને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે। આના ટેમ્પલેટને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે, તો હું પેસ્ટ કરી દઉં છું, પેસ્ટ લેયર। અને આ પાછળનો પાર્ટ કટ કરી દઈશું, એક્સ્ટ્રાનો પાછળનો પાર્ટ કટ કરી દઈશું અહીંથી। આટલું કરી એટલે તમારું સ્ટેટસ લગભગ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે કાંઈક કરવાની જરૂર નથી। અને તમારે મિત્રો આપણે જે આગળ આ ચકલાબાજની બ્લેક સ્ક્રીન એડ કરેલી છે મિત્રો, એના પર ટચ કરી અને તમારે સાઉન્ડ વાગતું હોય તો એને 0 કરી દેવાનું છે, કેમ કે હું તમને કહેતા ભૂલી ગયો। એમાં સાઉન્ડ વાગતું હોય તો આ રીતનું 0 કરી દેવાનું છે। 0 કરી પછી મિત્રો તમારે મતલબ કે આમાં કાંઈ જ કરવાની જરૂર નથી। તમારે તમારા લોગોને એવું કાંઈ પણ એડ કરવું હોય તો તમારે કરી લેવાનું છે, એટલે તમારું સ્ટેટસ એકદમ બનીને રેડી કમ્પ્લીટ થઈ જશે। પછી મિત્રો તમારે સેવના ઓપ્શનમાં આવી જવાનું છે। સેવના ઓપ્શનમાં આવી અને તમારે જે પણ સાઇઝ સપોર્ટ કરે, મતલબ કે જે પણ સાઇઝ સપોર્ટ કરતી હોય એ સાઇઝમાં મારી અને એક્સપોર્ટમાં મતલબ કે એ રાખી અને એક્સપોર્ટમાં મારી દેવાનું છે, એટલે તમારું સ્ટેટસ સેવ થવા માંડશે। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે। અને મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ મિત્રો વિડીયોને લાઇક, કોમેન્ટ ને શેર જરૂરથી કરી લેજો। અને હા મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, કેમ કે આપણે આવા નવા જ વિડીયો લાવતા રહેશું। તો ચાલો મિત્રો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં લગી બધા મિત્રોને જય માતાજી।